Assalamu alaikum, dear viewers. Assalamu alaikum, dear viewers. How are you all at this corona pandemic situation? My expectation is that you all are well. By the grace of Almighty Allah, I am also well. Dear students, you know that this is Qadir sir, assistant teacher, Bright School and College, Dhaka. Dear students, in my previous classes, I have also conducted many topics. Today, I have attended before you with a new topic, and you can already see the board what's the name of the topic, and you have already seen it. That's connectors. Today's topic is connectors, and this topic is appropriate for class 9, 10, 11, 12. And the fact is that for doing a connectors or linkers, most of the time we face problems. And for which options? We get connectors or linkers for 10 number options for class 9 or 10. Dear viewers, my request is to you that before starting my class, you must comment me. Can you hear me? Can you hear my vocal? Or can you easily or clearly see the whiteboard? My dear students, my request is to you, if you can see the board and can hear me clearly, must comment here. Okay, sir, that will be better. Many students are going to attend here. My request is to you, you must attend the class spontaneously. And the fact is that, and at the time of class, you may ask me different types of questions, especially based on the topic. And you may see this content or video, but at the time you can ask me any question. Though you may comment me later, but the fact is that if you come my live class directly, then you can learn something better than other times. Okay, dear students, let's start today's program, connectors. Let's start today's program, connectors. First of all, amra jani today I am going to class, especially going to conduct the class for class 10. But this topic is appropriate for class 9, 10 both, and you will get also this option for the class of 12. Is it clear? Okay. Now, dear students, the first time beginning of the topic I want to mention here, I have also quoted some example here. Bangladesh became independent when it was 1971. When it was 1971. I have marked here which thing is mentioned here. The when, what is called when? When the grammatical কোন option বলা হয়? আমরা জানি যে এটাকে বলা হয় relative pronoun. Relative pronoun বলে থাকি। এবার next one is not only Rohim but also Korim are guilty. Not only but also যে ব্যবহারটা, that's very very important matter. তুমি বলছো স্যার এটা কি? It's also one types of conjunction. এটাকে বলা হয় pair conjunction. এই যে দুটি অংশ আমরা একসাথে ইউজ করলাম, মানে according to word, এটাকে বলা হয় pair conjunction. Pair conjunction. এবার নেক্সট তোমরা লাস্ট যে সেন্টেন্সটা দেখতে পাচ্ছ যে after doing this word properly, এই কাজটি যথাযথ করে you will be rewarded. The most important factor, and it's also known as preposition. So dear students, এখন তোমার কাছে একটু ক্লিয়ার মনে হচ্ছে which thing is, that means which things are most of the time are using in connectors. তুমি স্পেসিফিকলি পেয়ে গেলে যে কিছু কিছু বিষয় আমি I'm going to give you a surface idea regarding it. যে কানেক্টরসের ক্ষেত্রে আমরা কোন কোন বিষয়গুলো মোস্ট অফ দ্য টাইম ইউজ করে থাকি, যেমন ডিফারেন্ট টাইপস অফ প্রোনাউন্স, রিলেটিভ প্রোনাউন্স প্লাস ডিফারেন্ট টাইপস অফ প্রোনাউন্স,
এবার দেখো কনজাংশন, অবভিয়াসলি কনজাংশন আমি এখানে দেখালাম। দেয়ার আর ডিফারেন্ট টাইপস অফ কনজাংশন, যেমন সাবঅর্ডিনেটিং কনজাংশন, কোঅর্ডিনেটিং কনজাংশন। তো আমার এটার আর একটা লেটেস্ট নেম হলো, এটাকে পেয়ার কনজাংশনও বলা হয়ে থাকে, অর্থাৎ যে কনজাংশনগুলো মোস্ট অফ দ্য টাইম ইউজ ইন পেয়ার। পেয়ার শব্দের অর্থ জোড়া, বোথ ডট ডট অ্যান্ড, ইদার ডট ডট অর, নট অনলি বাট অলসো, পেয়ার হিসেবে ইউজ করা হয়, দ্যাট নন অ্যাজ পেয়ার কনজাংশন। And this word is known as, very well known to you, that's preposition. এখন তাহলে কানেক্টরস কাকে বলা হচ্ছে? হোয়াট ডু মিন বাই কানেক্টরস বা হোয়াট ইজ কল্ড কানেক্টরস? তাহলে গেল when two clauses or two words, when two clauses or two words or two sense, যখন দুটি বাক্যাংশ, দুটি শব্দ অথবা দুটি অর্থ are connected with the help of, by the help of মানে কি, with the help of different types of conjunction, with the help of different types of conjunction, adjective, and you can also use different types of adverbs also. যখন দুই বা ততোধিক বাক্য, শব্দ এবং দুটি সেন্সকে আমরা বিভিন্ন রকমের কনজাংশন, রিলেটিভ প্রোনাউন্স, প্রিপোজিশনস এবং অ্যাডভার্বিয়াল ওয়ার্ড দিয়ে সম্পৃক্ত করে থাকি, they are known as connectors. They are known as connectors. তাহলে আমরা কি হলো, আমরা একটা স্লাইড আইডিয়া নিয়ে নিলাম যে প্রাইমারি স্টেজে হোয়াট ডু ইউ মিন বাই কানেক্টরস। তাহলে তুমি সহজে বলতে পারবা যে when two clauses, two words, two senses are connected. কানেক্টর শব্দের অর্থ কি? সংযোজক। কানেক্ট শব্দের অর্থ কি? সম্পৃক্ত হওয়া, সংযোগ করা। অর্থাৎ যে সকল শব্দ দুটি শব্দের মধ্যে, দুটি ক্লসের মধ্যে, দুটি সেন্সের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে, তাদেরকে বলা হচ্ছে কানেক্টরস। দ্যাটস ভেরি ইজি অ্যান্ড সিম্পল ম্যাটার ফর ইউ, আই থিঙ্ক সো। কিন্তু মনে করতে হবে হুইচ থিংস আর ইউজড ফর কানেক্টরস। আমরা কানেক্টরসের জন্য যে বিষয়গুলোকে মোস্ট অফ দ্য টাইম ইউজ করে থাকি, হ্যাভ টু কিপ ইন মাইন্ড অ্যান্ড মাস্ট ফলো ইট। ফার্স্ট অফ অল আই হ্যাভ মেনশন হিয়ার প্রোনাউন, এটাকে বলছি আমরা রিলেটিভ প্রোনাউন। তাহলে আমরা লিখলাম রিলেটিভ প্রোনাউন। রিলেটিভ প্রোনাউন, এখানে আমরা লিখলাম যে ডিফারেন্ট টাইপস অফ কনজাংশনস, different types of conjunctions. আমরা different types of conjunction লিখলাম। and দেখো prepositions and adverbs অথবা adverbial words। অর্থাৎ if we want to do connectors, we must have to have knowledge regarding this option. আমরা যদি কানেক্টর করতে চাই, অবশ্যই আমাদেরকে এই অপশনগুলো সম্পর্কে আইডিয়া হবে, যেমন রিলেটিভ প্রোনাউন, কনজাংশনস, প্রিপোজিশনস এন্ড অ্যাডভার্বিয়াল ওয়ার্ডস। বলছে স্যার তাহলে কি বেসিক পড়তে পড়তে আমাদের শেষ হয়ে যাবে? নো, ডিয়ার স্টুডেন্টস, মাই অ্যাডভাইস ইজ টু ইউ দ্যাট ইউ ডোন্ট ক্র্যাম দ্য রুলস, বাট ইউ মাস্ট প্র্যাকটিস, অ্যান্ড থ্রু প্র্যাকটিস ইউ মাস্ট গেট অ্যান আইডিয়া, you must get idea regarding that rules according to your own way and own intention. Then you can place the rules. That's why I can understand connectors. Though dear students, without making any late, let's practice connectors. Dear student, my another request is to you that, and I know that when you are doing these classes, you must have or you must keep your notebooks and pens with you, so that you can write down some most important notes. Today, dear students, write it you. First of all, I'm going to write example, that is আমরা লিখলাম এখানে I know Mr. Khan dash is a teacher. আমি প্রথম সেন্টেন্সটা লিখলাম। এখন যদি এই সেন্টেন্সটাকে আমি আবার একটু মডিফাই করে লিখি, যেমন I know Mr. Khan dash I respect
আবার লিখলাম I know Mr. Khan. আমরা এখানে লিখলাম dash name is remarkable for his art of teaching. Dear students, I have already placed 3 sentences and same principal clauses here. I know Mr. Khan. আমি Mr. Khan কে চিনি. Dash is a teacher. এখন you need to think about it. What are you going to use here? Yes, তোমাকে আমি কনফার্ম করছি যে অবশ্যই এখানে আমরা রিলেটিভ প্রোনাউন ইউজ করব. And what types of relative pronouns are they? Then first of all we can use here who. দ্বিতীয়টা কিভাবে ইউজ করলাম খেয়াল করো I know Mr. Khan. আমি দেখলাম যে এখানে একটা ক্লজ আছে এবং দ্বিতীয় আর একটা another clause. We have another clause. যদি আমরা দেখি ভার্ব না দিয়ে শুরু হয়ে কোনো সাবজেক্ট দিয়ে বাক্য শুরু আছে তখন আমাকে রিয়েলাইজ করতে হবে দ্যাট ইজ নট ইউজ অ্যাজ অবজেক্ট হিয়ার. তাহলে আমাকে এখানে ইউজ করতে হবে whom. এবং এখানে আমরা একটা নাউন দেখতে পাচ্ছি. হ্যাভ টু কিপ ইন মাইন্ড দ্যাট পার্সন বোঝালেই আমরা মোস্ট অফ দ্য টাইম হুম ব্যবহার করে থাকি, কিন্তু আর একটা অপশন আছে দ্যাট ইজ হুজ. এখন এটার নাম কি? হোয়াটস দ্য নেম অফ দিস অপশন? হ্যাভ টু কিপ ইন মাইন্ড দ্যাট হু হ্যাভ 3 অপশনস. তাহলে আমরা দেখি যে পার্সন মানে ব্যক্তি বোঝাতে তুমি রুলসটা লিখতে পারো পার্সন ইন্ডিকেটস. যদি পার্সন ইন্ডিকেট করে পার্সন ইন্ডিকেটস মানে আমরা বাংলায় বলে থাকি ব্যক্তি. ব্যক্তি বোঝানোর ক্ষেত্রে আমরা সাধারণত এই 3টি রিলেটিভ প্রোনাউন ইউজ করে থাকি, যেমন হু, হুম এবং হুজ. কোনটার কি নাম? মোস্ট অফ দ্য টাইম হু ইজ ইউজ এস সাবজেক্ট. সাবজেক্ট হিসেবে ইউজ আছে, সাবজেক্টের পরে ভার্ব প্লাস অবজেক্ট. হুম ইজ ইউজ এস অবজেক্ট. এটা হু কি? হু হলো সাবজেক্ট, হুম ইজ অবজেক্ট, হুজ কি? এটাকে বলা হয় পসেসিভ অ্যাডজেক্টিভ, পসেসিভ ওয়ার্ড বলা হয়ে থাকে. যেমন আমরা জানি হিজ নেম, আমরা জানি যে হি, হিম, হিজ প্লাস নাউন যদি থাকে, যদি কোনো ওয়ার্ড নাউনকে মডিফাই করে তখন তাকে পসেসিভ অ্যাডজেক্টিভ ওয়ার্ড বলে থাকি. তো আমরা এখানে এটা লিখলাম যে পসেসিভ. Possessive. When this word is placed before a noun is called possessive adjective. Have any comments, sir? Okay. Possessive adjective plus noun. তাহলে ডিয়ার স্টুডেন্টস, প্রথম রুলটা তুমি আর কখনোই ভুলবে না, এটা রিয়েলাইজ করে নাও যে পার্সন যদি তুমি দেখো গ্যাপের আগে পার্সনকে ইন্ডিকেট করে তাহলে তোমাকে রিয়েলাইজ করতে হবে আমি এখানে হুম বসাবো না হুজ বসাবো. যখন দেখলাম যে ভার্ব দিয়ে কোনো বাক্য শুরু আছে তাহলে আমাকে রিয়েলাইজ করতে হবে এখানে অবশ্যই সাবজেক্ট ওয়ার্ড বসবে দ্যাট ইজ হু. যখন তুমি রিয়েলাইজ করলে যে না পুরো দুটো ক্লজই আলাদা ডিফারেন্ট, হ্যাঁ নাউন নয় সাবজেক্ট আছে, তখন আমাকে রিয়েলাইজ করতে হবে যে এটা এখানে অবজেক্ট বসবে, হুম বসবে. এবং যখন তুমি দেখছো যে একটা ক্লজ শেষে গ্যাপের পরে যে ক্লজটা আছে সেখানে একটা নাউন আছে, তখন আমরা এমন ওয়ার্ড ইউজ করতে পারি যে ওয়ার্ডটা নাউনকে মডিফাই করতে পারে. সো প্রথম রুলসটা ছিল হু, হুম এবং হুজ সম্পর্কিত. Yes. Dear student, next 2 number sentence আমরা লিখতে যাচ্ছি. That's also very very important matter for you and I have already mentioned it. এবং এটা অলরেডি আমরা লিখেই ফেলেছি. তো আমরা another I'm going to place it here. 1971 is the year dash Bangladesh became independent dash Bangladesh became independent. Yes, you're right. You can understand the matter.
The 1971 is the year. মানে কি 1971 সাল হলো সেই বছর যখন বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছিল। আবার যদি আমরা লিখি যে 2020 is the year. ... এখন the fact is that dear students তোমাদেরকে রিয়েলাইজ করতে হবে, মুখস্থ নয়, বুঝতে হবে। এর ফার্স্ট যে কন্ডিশনটা ছিল, ফার্স্ট অফ অল যে রুলসটা আমি ডেসক্রাইব করছিলাম, ব্যক্তিবাচক, ইফ ইউ ফোকাস অর সি any words before the gap filling that indicates person, then you are using who, whom, whose. But when you will get any words that indicates time before the gap, গ্যাপের আগে যখন তুমি কোনো শব্দ পাচ্ছ, শব্দ এবং শব্দের আগে যে ওয়ার্ডটা আছে সময়কে ইন্ডিকেট করছে, তখন ইউ মাস্ট ইউজ দ্য রিলেটিভ প্রোনাউন্স দ্যাট ইন্ডিকেটস টাইম। অর্থাৎ অবশ্যই আমরা এখানে ইউজ করতে পারি when। তোমার মনে আর একটা সহজ আমি প্রসেস তোমাদেরকে বলতে পারি। দ্য ফ্যাক্ট ইজ দ্যাট এটা কোন ক্লসে ফর্ম করে। এটা মোস্ট অফ দ্য টাইম ফোকাস অন অ্যাডজেক্টিভ ক্লস। এটা আরও ক্লিয়ার হয়ে যাবে when I will conduct a class on clause। যখন আমি ক্লসের উপরে কন্ডাক্ট করব টাইমটা, তখন ক্লাস করব, দেন ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য ম্যাটার ইজিলি। তো এখানে আমরা দেখতে পেলাম যে সময়কে ইন্ডিকেট করে when হয়ে গেল। এই যে প্রসেসে আমরা ক্লসটা ফর্ম করে থাকি, এটার নাম হলো অ্যাডজেক্টিভ ক্লস। অ্যাডজেক্টিভ ক্লসের সবচেয়ে বৈশিষ্ট্য হলো অ্যান্টিসিডেন্ট। অ্যান্টিসিডেন্ট শব্দের অর্থ পূর্বগমন। যে রিলেটিভ প্রোনাউনটা, those relatives words are used focusing on the subject or object that is placed before। যে সকল সাবজেক্ট অথবা অবজেক্ট আমার আগে দেওয়া আছে, তাকে ফোকাস করে আমাদের এখানে রিলেটিভ প্রোনাউন করবে, তাকে বলা হয় অ্যাডজেক্টিভ ক্লজ। এবং এই যে পূর্বগমন যে প্রসেস, তাকে বলা হয় অ্যান্টিসিডেন্ট। ডিয়ার স্টুডেন্ট, তোমার অত ডিফিকাল্টিস মনে রাখা লাগবে না, মনে রাখতে হবে যেমন এখানে ইয়ার থাকতে পারে, টাইম থাকতে পারে, দিনের নাম থাকতে পারে, মাসের নাম থাকতে পারে। অর্থাৎ টাইম ইন্ডিকেটিং কোনো ওয়ার্ড মেনশন করা থাকলে ইউ মাস্ট প্লেস হিয়ার when। আর when ছাড়া আর কি দিতে পারি আমরা? তো এখানে আমরা লিখতে পারি যে টাইম ইন্ডিকেটস কি দিতে পারি আমরা? অ্যাকর্ডিং টু দ্য সিস্টেম অর প্রসেস ইউ মাস্ট ইউজ হিয়ার। যেমন আমরা when দিতে পারি, while ইউজ করতে পারি, ইভেন উই ক্যান ইউজ হিয়ার দেনও ব্যবহার করতে পারি। দেনে মাল্টিপল ইউজ আছে। বলছে স্যার এখানে কি while ইউজ করা যাবে? You have already known through my right from the verb that while most of the time used directly before verb and after using while, if you get directly any verb, then verb will be gerund form, ভার্বের সাথে আইএনজি যুক্ত হয়ে যায়। আর যদি কোনো সাবজেক্ট থাকে তাহলে তোমাকে বুঝতে হবে যে while-এর পরে ফোকাস করতে হবে। while-এর পরে কোনো সাবজেক্ট যদি কন্টিনিউয়াস হয় অথবা ডাইরেক্ট কোনো ভার্বের সাথে আইএনজি যুক্ত হয়, তখন তুমি while ইউজ করতে পারবে। তো আমরা দ্বিতীয় রুলসটা শিখলাম। টাইম ইন্ডিকেটস, টাইম বলতে কি হতে পারে? যেমন ডেই থাকতে পারে, যে বিষয়গুলো থাকতে পারে, ডেই থাকতে পারে, টাইম থাকতে পারে, এরকম লেখা থাকতে পারে, মান্থ থাকতে পারে, মান্থ, ইয়ার। অর্থাৎ টাইম ইন্ডিকেটিং কোনো ওয়ার্ড হলে মোস্ট অফ দ্য টাইম ফোকাস দিস, আমাদের এই বিষয়গুলো ফোকাস করে। তো ডিয়ার স্টুডেন্টস, লেটস সি অ্যানাদার রুলস দ্যাটস ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট ম্যাটার ফর ইউ। যদি আমি সেন্টেন্সটা, ইউ মাস্ট ফোকাস অন সেন্টেন্সগুলো ফোকাস করার পরে যখন তুমি একটা প্যাসেজ প্র্যাকটিস করবে, এমনভাবে মাই রিকোয়েস্ট ইজ টু ইউ মাস্ট ডু প্র্যাকটিস আফটার আন্ডারস্ট্যান্ডিং ইট। At the time of doing it, you will try your level best to understand it. And sense is also the most important factor for doing grammatical options. Sense means অর্থগুলো কিন্তু খুবই একটা ইম্পর্টেন্ট বিষয় for doing grammatical options. যেমন আমরা লিখলাম যে ঢাকা ইজ দ্য প্লেস, ঢাকা ইজ দ্য প্লেস ড্যাশ উই লিভ ইন। আবার এই সেন্টেন্সটাকে যদি আমরা অন্যভাবে একটু ঘুরিয়ে লিখি, at a time you may focus here, Dhaka is the place
অথবা ঢাকা ইজ দ্য সিটি লিখলাম আমরা, ঢাকা ইজ দ্য সিটি ড্যাশ ইজ দ্য capital of Bangladesh. So dear students, তোমরা already can focus or realize the matter যে what am I going to do here. যেমন ঢাকা is the place, yes, place কে indicate করলে, city কি also a place, Bright School and College is a school or institution, yes, অর্থাৎ জায়গা, কোনো প্লেস কে ইন্ডিকেট করলে মোস্ট অফ দ্য টাইম হোয়াট ডু ইউ ফোকাস হিয়ার। তো দেখো আমরা এখানে আনসার লিখছি কি ঢাকা ইজ দ্য প্লেস হোয়ার বসিয়ে দিলাম কোন ক্ষেত্রে, হোয়ারের পরে সাবজেক্ট সেন্টেন্সটা কেমন আছে একটু খেয়াল করো। হোয়ার কোন ক্ষেত্রে বসালাম, যখন হোয়ারের পরে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে কোনো অ্যান্টিসিডেন্ট হলো না, ঢাকা ইজ দ্য প্লেস হোয়ার, ঠিক আছে, অ্যান্টিসিডেন্ট আছে, এরপরে কিন্তু আবার সাবজেক্ট ভিন্ন আছে যে যেখানে আমরা বসবাস করি। আবার দেখো ঢাকা ইজ দ্য সিটি, এমন একটা শহর, এটা যেখানে ঢাকা এই ক্যাপিটাল অফ বাংলাদেশ হয় এমন হবে না, বাট হ্যাভ টু কিপ ইন মাইন্ড, অর্থের দিকে একটু খেয়াল করি। ঢাকা হলো এমন একটা শহর যা কিনা বাংলাদেশের রাজধানী, তো ইফ ইউ ডোন্ট রিড দিস সেন্টেন্স অ্যান্ড ডোন্ট ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য সেন্স অফ দিস সেন্টেন্স, ইট উইল বি ভেরি টাফ ফর ইউ টু ইউজ কনজাংশনস। তো আমরা এখানে অবশ্যই ইউজ করছি তখন কী ইউজ করবো, হুইজ, অবভিয়াসলি আমরা হুইজ ব্যবহার করব অথবা দ্যাট ব্যবহার করতে পারি। তাহলে আমরা দেখলাম যে ঢাকা ইজ দ্য প্লেস ইন্ডিকেট করলো এবং এটাকে অ্যাডজেক্টিভ করার জন্য অ্যান্টিসিডেন্ট আমার হোয়ার আসলোই, ডাজন্ট ম্যাটার। ঢাকা ইজ দ্য সিটি হুইচ ইজ দ্য, এবং এখানে হুইচটা নাউনের মধ্যে ইউজ হলো প্রো ক্লজটা, তখন এটা নাউন ক্লজ হয়ে গেল। ঢাকা ইজ দ্য সিটি হুইচ ইজ দ্য সিটি ক্যাপিটাল অফ বাংলাদেশ। Dear student, you have also comment here, sir আর একটু বুঝান প্লিজ। কিন্তু আমার কাছে রিকোয়েস্ট করতে হবে যে ডিয়ার স্টুডেন্ট, মানে কোন অপশনটা তুমি বুঝলে না, যে 1 নাম্বার 2 নম্বর অপশন না 3 নম্বর অপশন, তাহলে আমার এটা বুঝতে একটু সুবিধা হবে, দেন ইউ ক্যান ইজিলি আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য ম্যাটার। ওকে, ইউ মাস্ট কমেন্ট মি হুইচ ওয়ান ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড। তাহলে আমরা 3 নাম্বার রুলস দেখলাম যে প্লেস, তুমি মনে রাখবে কি এটা রুলস তুমি লিখতে পারো, প্লেস ইন্ডিকেটস, যদি কোনো প্লেস থাকে তাহলে আমরা দেখলাম যে প্লেস ইন্ডিকেটস হোয়ার এবং হুইচ। ডিয়ার স্টুডেন্টস, তোমরা দেখতে পাচ্ছ স্যার হুইচের কি আর কোনো ব্যবহার আছে? Which is also used in different places. ঢাকা ইজ দ্য প্লেস বুঝালেই তোমার প্রথম কন্ডিশন হলো যে আমি হোয়ার দিয়ে দেবো, প্লেস বুঝালো, কিন্তু যখন হোয়ার অথবা হুইচটা ইউজ করছো অবশ্যই এর পরে, যেমন আমরা বলেছিলাম যে হুম হুজ কীভাবে ইউজ করা যায়, অবশ্যই পরের ক্লজটা আমাকে খেয়াল করতে হবে। পরের ক্লজ যখন সাবজেক্ট ভার্ব অবজেক্ট আসছে অ্যানাদার ক্লজ, তাহলে আমরা তখন মোস্ট অফ দ্য টাইম ইউজ হিয়ার হোয়ার। যখন পরবর্তী ক্লজটা ভার্ব দিয়ে শুরু হচ্ছে তখন আমাদের মোস্ট অফ দ্য টাইম ইউজ করতে হবে হুইচ। তাহলে আমরা দুটো আইডিয়া পেয়ে গেলাম। প্লেসের ক্ষেত্রে ঢাকা ইজ দ্য প্লেস, ওকে ফাইন, এবং পরবর্তী ক্লজটা মানে বাক্যটি যখন আমাদের সাবজেক্ট ভার্ব দিয়ে আসছে তখন আমাকে হোয়ার। যখন পরবর্তী ক্লজটির দিকে খেয়াল করলে পেয়ে যাবে বাক্যটি ভার্ব দিয়ে শুরু আছে, তো ওই সময় আমাদেরকে ইউজ করতে হবে হুইচ অথবা দ্যাট। তো ডিয়ার স্টুডেন্টস, এখন আমরা ইটস অলসো অ্যানাদার ম্যাটার, এবং আমি তোমার অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে দ্যাট এবং হুইচ সাধারণত কোনো সাবজেক্ট বা বিষয়ের ক্ষেত্রেও আমরা ব্যবহার করে থাকি। এই একই রুলসের মধ্যে আমরা ডিসকাস করতে পারি, যেমন কি ইংলিশ ইজ আ সাবজেক্ট, ড্যাশ ইজ very easy to me, dash is very easy to me. English is a subject, English হলো এমন একটা সাবজেক্ট যা কিনা আমার কাছে খুবই সহজ। তাহলে আমরা নিশ্চয়ই এখানে আমরা সাবজেক্ট বুঝালাম মানে কি থিং বুঝালাম, তাই তো, একটু ডিফারেন্ট ওয়ে, কিন্তু আমি
ওই কনজাংশনটাকে ইউজ করার জন্য অপশন 2 মানে 2 নাম্বার যে রুলসটা আমরা ডিসক্রাইব করলাম না, ওটা জানতে চেয়েছো যে অপশন 2। আচ্ছা, অপশন 2তে ছিল টাইম ইন্ডিকেট। ইয়েস, সময়টা বুঝালে কেমন হলো, মানে হোয়েন অথবা হোয়াইল। আই উইল রিপিট ইট এগেইন ফর ইউ। তাহলে দেখো যে ইংলিশ ইজ এ সাবজেক্ট, আমরা কোনো বিষয় বা থিং বুঝালে সেক্ষেত্রে আমরা ইউজ করে থাকি হুইচ অথবা দ্যাট। অর্থাৎ তোমরা মনে করছো যে আমরা স্যার প্লেসের ক্ষেত্রেও হুইচ দ্যাট ইউজ করলাম, তাহলে কি থিংসের ক্ষেত্রেও হবে? অবভিয়াসলি থিংসের ক্ষেত্রেও আমরা হুইচ অথবা দ্যাট ব্যবহার করতে পারি। তো ডিয়ার স্টুডেন্টস, আমি 2 নম্বর অপশনটা একটু ফ্ল্যাশব্যাকে যাচ্ছি ফর ইউর বেটার আন্ডারস্ট্যান্ডিং। আমাকে অ্যানাদার এক্সাম্পল প্লেস করতে হবে ফর ইউ, এবং আরেকটা বিষয় আমি 2টো এক্সাম্পল দেখাচ্ছি এবং পরবর্তীতে তোমরা এটা পেয়ে যাচ্ছ। এখানে আমি 2 নম্বর অপশনটাকে রিপিট করছি অ্যাকর্ডিং টু দ্য রিকোয়েস্ট। এখানে লিখলাম যে এইভাবে যে আই started my school dash I was 6 means হচ্ছে I was 6 years old। এখন আরেকটা ইউজ করলাম playing football in the field I saw a snake। So dear students, I have placed here 2 example here। এখন তোমাকে ইউজ করতে হবে, তোমাকে আমি একটা I am giving you or give an assignment here which are going to be used here। You will use here when or while। ঠিক দাও, প্রথমটা অবশ্যই আমরা when ব্যবহার করতে পারবো। সময়কে ইন্ডিকেট করছে ক্লিয়ার এবং সাবজেক্ট দেওয়া আছে। যখন আমার বয়স ছিল 6, কিন্তু আমি বলেছিলাম হোয়াইলের ব্যবহারের উপরে কিছু বাধ্যবাধকতা আছে। যেমন আমি হোয়াইলের ব্যবহারের ক্ষেত্রে এখানে লিখলাম হোয়াইল সব জায়গায় ইউজ হয় না। এখানে আমরা দেখছি প্লেইং ফুটবল ইন দ্য ফিল্ড আই স এ স্নেক। এখন বোঝানো হচ্ছে যখন আমি মাঠে ফুটবল খেলছিলাম, এখানেও যখন মানে টাইমকে ইন্ডিকেট করছে, কিন্তু ভার্বের সাথে আইএনজি আছে যা কি না হোয়েনের সাথে কখনোই ম্যাচ নয়। তখন আমরা ইউজ করে যাব এখানে হোয়াইল প্লেইং। অথবা এটাকে এমনভাবেও লেখা যায় যে এমন হতে পারে যে আমার গ্যাপ থাকলো I was playing football in the field I saw a snake। Dear student, এটা another example of while। while একটা এক্সাম্পল দেখাচ্ছি যে whileটা মোস্ট অফ দ্য টাইম কোন ক্ষেত্রে ইউজ হয়। while তুমি যদি ইউজ করতে চাও কোথাও টাইমের ক্ষেত্রে কনজাংশন রূপে, তোমাকে ফোকাস করতে হবে while-এর পরে ভার্বের সাথে আইএনজি আছে কি না, ডিরেক্ট কোনো ভার্ব আসলে, অথবা while যে ক্লজের পূর্বে বসাতে চাও সেই ক্লজটা কন্টিনিউয়াস ফর্মে আছে কি না। তো আমরা দেখলাম যে এটা কন্টিনিউয়াস ফর্মে আছে, সো আই মাস্ট ইউজ হিয়ার while। আশা করছি এই এক্সাম্পলগুলো দেখার পরে অ্যান্ড ইউ মাস্ট থিঙ্ক অ্যাবাউট ইট উইল বি ক্লিয়ার ফর ইউ। তাহলে হোয়াইলের 2টো অপশন আমরা দেখতে পারলাম। সময়ের ক্ষেত্রে হোয়াইল কিভাবে বসে থাকে। হ্যাভ এনি কমেন্ট হিয়ার রিগার্ডিং 2 নাম্বার? হ্যাঁ, অপশন তো 2 ডিসকাস করলাম আবার। হ্যাঁ, তোমাদের রিকোয়েস্টে আমি অপশন 2টাকে আবার অ্যানালাইজ করলাম এবং রিপিট করলাম। আশা করি অবশ্যই বুঝবে। হোয়াইলের ব্যবহারটা একদম ইজি অ্যান্ড সিম্পল, বাট হোয়াইলের যখন ব্যবহার করছো বাস্ট হ্যাভ টু কিপ ইন মাইন্ড দ্যাট হোয়াইলের পরে অবশ্যই আমাকে টাইম ইন্ডিকেট করলেও ভার্ব প্লাস আইএনজি, ডিরেক্ট কোনো ভার্ব আসলে। আবার হোয়াইলের পরে যদি আসে তাহলে অবশ্যই কন্টিনিউয়াস টেন্স হতে হবে। কন্টিনিউয়াস টেন্স হবে। এখন বলো স্যার এখানে কি সবসময় পাস্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স হয়? তোমাকে এটা আমি আরেকটু ক্লিয়ার করে দিই। আই হ্যাভ অলসো মেনশনড ইট ইন মাই রাইট ফ্রম আ ভার্ব ক্লাস।
আই স আ স্নেক, এটা কোন ফর্মে আছে? সাবজেক্ট প্লাস V2 মানে ভার্বের পাস্ট ফর্ম। তো এখানে হলো পাস্ট কন্টিনিউয়াস। যদি এমন হতো সাবজেক্ট প্লাস টাইম, there's a matter, dear students. I have many work for you, but the fact is that for repetition and coming back, I can't complete my assignment today. So my request is to you, আমরা তিনটা বিষয়কে ডিসক্রাইব করলাম, অনেক বিষয় ছিল। আরও একটা ইম্পর্টেন্ট বিষয় যে দেখাচ্ছি, লেটস ফোকাস ইট। তো আমরা 4 নম্বর যে অপশনটা আছে, অ্যাটলিস্ট 5টা রুলস আমাদের করলে এটা কাজে লাগবে। যেমন আছে কি, ড্যাশ I shall go to market dash I shall buy something dash I will come back my destination. Dear student, if you want to use any connectors, first of all, before using any connectors, you must go through the passage first. অবশ্যই কানেক্টরস ইউজ করার আগে অবশ্যই প্যাসেজটা তোমাকে ভালো করে রিড করতে হবে। তো এই ক্ষেত্রে আমার রিকোয়েস্ট হলো, অবশ্যই তোমাকে রিয়েলাইজ করতে হবে দ্য সেন্স ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্ট্যান্ট ফ্যাক্টর ফর ইউ। যেমন আছে আই শ্যাল গো টু মার্কেট, কে করছে? আমি। আমার যে কাজটা দেখো কোনো ধারাবাহিকতা আছে কিনা। আই শ্যাল গো টু মার্কেট, তারপরে কাজ হলো কি আই শ্যাল বাই সামথিং, কে করছে? আমি নিজেই করছি। আই উইল কাম ব্যাক মাই ডেস্টিনেশন, আমি বাজারে যাব মানে মার্কেটে যাব, আমি অবশ্যই কিছু কিনবো, এরপরে আমি ফিরে আসবো। তো এমন যদি কোনো ব্যক্তি বা কোনো সাবজেক্ট বা কোনো বিষয়ের ক্রমধারা মানে একটি কাজ হওয়ার পরই একটা কানেকশন, দেয়ার ইজ এ চেইন অফ ওয়ার্ক হিয়ার, যদি কাজের কোনো ক্রমধারা বিষয় থাকে তখন আমরা কি ইউজ করে থাকি? যেমন এখানে আমরা ইউজ করতে পারি এট ফার্স্ট অথবা ফার্স্টলি, তাই না? এবার লিখতে পারছি কি সেকেন্ডলি, আমরা এখানে ইউজ করলাম দেখি সেকেন্ডলি অথবা আমরা এখানে মেনশন করতে পারি দেন। তোমরা বলতে দেন স্যার কোথায় বসে? দেন শব্দ তো তারপর, যেহেতু আমরা দেন এখানে কেন লিখলাম, আফটার দেনও লিখতে পারি থার্ডলিকে। তো আমরা এখানে থার্ডলি নয়, আমি থার্ডলি না লিখে কী করছি, এখানে যেহেতু কাজের শেষ আমি ফিরে আসলাম, এরপর আর কোনো বাক্য নাই, তো এই ক্ষেত্রে কী করতে পারি যে ফাইনালি, অবশেষে। তাহলে দেখো আমি কাজের কর্মধারা, এটাকে আমরা অবশ্যই খেয়াল করবো, এটা মোস্ট অফ দ্য টাইম এসে থাকে এবং প্যাসেজে কোনো জায়গা দেওয়া থাকে এরকম থার্ডলি। তুমি যদি পেয়ে যাও কোথাও থার্ডলি বা সেকেন্ডলি, তাহলে রিয়েলাইজ করতে হবে যে এটা কর্মধারাকে বোঝাচ্ছে, মানে একটা কাজ হওয়ার পরে আর একটা কাজ, ডান বাই আ সাবজেক্ট এবং অ্যাকর্ডিং টু সিকোয়েন্স। এটাকে যদি আমার সিকোয়েন্স অনুযায়ী হয় তাহলে এটাকে বলা হবে ক্রমধারা অনুযায়ী কাজ, বাংলায় যাকে বলা হয়। তাহলে সিকোয়েন্স ইন্ডিকেট, এর রুলসটা হলো এমন যে সিকোয়েন্স QUENCE, সিকোয়েন্স ইন্ডিকেটস কি করবে? সিকোয়েন্স ইন্ডিকেটের ক্ষেত্রে আমরা কি ব্যবহার করে থাকি? যেমন আমরা লিখলাম যে ফার্স্টলি, সেকেন্ডলি, থার্ডলি। যদি কোনো কাজ দেখা যাচ্ছে ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ডের পরে আরও অনেক কাজ আছে, তো এরকম থার্ডলি ফিফথলি ক্যান বি মেনশনড হিয়ার। তুমি এখানে দেন লিখতে পারো, আফটার দেন, তারপর আমরা এখানে লিখলাম কি একদম কালমিনেশন মানে সমাপ্তি বোঝানোর ক্ষেত্রে ফাইনালি, এন্ডেড ইত্যাদি আমরা ব্যবহার করে থাকি ক্রমধারার ক্ষেত্রে। ইট ওয়াজ অলসো অ্যানাদার ইম্পর্টেন্ট আর ভাইটাল রুলস ফর ইউ। এবার চলে আসছে আমরা অ্যানাদার রুলস, এবং এই রুলসটা দিয়ে আশা করছি আমরা শেষ করবো উইথ ইন শর্ট টাইম, এবং ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট ম্যাটার। এখানে আরও 2-3টে বিষয় ছিল, বাট ইটস কোয়াইট টাফ ফর মি টু ডিসক্রাইব অ্যাবাউট ইট। আমরা কিছু মাত্র আগে জানতে পারলাম যে মিস্টার খান সম্পর্কে। তাহলে আমরা আবার লিখলাম যে মিস্টার খান
Mr. Khan is a teacher. Mr. Khan is a teacher. এবার আমরা এখানে লিখলাম ড্যাশ he is the wisest man in our area. Man in our area. আবার আমরা এটাকে আরেকটা অপশন দিয়ে একসাথে শেষ করতে পারবো ড্যাশ he is very kind to the helpless. তো ডিয়ার স্টুডেন্টস আমরা সেন্টেন্সটা পড়ে কি বুঝতে পারলাম আমরা লিখলাম মিস্টার খান ইজ এ টিচার মিস্টার খান একজন শিক্ষক হি ইজ দ্য ওয়াইজেস্ট ম্যান ইন আওয়ার এরিয়া অ্যান্ড হি ইজ ভেরি কাইন্ড টু দ্য হেল্পলেস তো ডিয়ার স্টুডেন্টস তোমাদেরকে মনে রাখতে হবে বুঝতে হবে আমি একজন সম্পর্কে এই কথাগুলো বললাম প্রথমে তাকে টাইটেল কি দিলাম যে মিস্টার খান একজন শিক্ষক এবার তার সম্পর্কে মনে রাখতে হবে নট অনলি সাবজেক্ট তো যদি কিনা আমাদের নাউন অথবা প্রোনাউন সম্পর্কে যদি নেক্সট টাইম তার একই সাবজেক্ট সম্পর্কে কোনো এক্সট্রা ইনফরমেশন দেওয়া হয় সেক্ষেত্রে মোস্ট অফ দ্য টাইম আমরা কি প্লেস করে থাকি হ্যাভ টু থিঙ্ক অ্যাবাউট ইট এর সম্পর্কে যখন ভাববো তখন আমরা অবশ্যই ইউজ করবো ইনফ্যাক্ট অথবা অ্যাকচুয়ালি ইনফ্যাক্ট অথবা অ্যাকচুয়ালি তো একসাথে আমি দুটো রুলস কমপ্লিট করতে যাচ্ছি বললেন স্যার এবার তো সেকেন্ড টাইম চলে আসলো এই যে আমরা দ্বিতীয়বার তার সম্পর্কে বললাম এখন স্যার আবার তার সম্পর্কে বললাম তখন কি হবে তখন মনে রাখতে হবে হ্যাঁ এটারও সলিউশন হলো যাকে বলা হয় মোর এক্সট্রা ইনফরমেশন যখন বুঝাই তখন আমরা এখানে লিখতে পারি যে বিসাইড এবং বিসাইডসের মধ্যে ডিফারেন্স কি বিসাইড শব্দের অর্থ পাশে আর বিসাইডসটা তখন কনজাংশন রূপে বসে গেল বিসাইডস মানে তথাপি তো ডিয়ার স্টুডেন্টস এইখান থেকে যে রুলসটা আমরা পেলাম আমরা এইভাবে লিখে নেব এক্সট্রা ইনফরমেশন অতিরিক্ত তথ্য অর্থাৎ সাবজেক্ট সম্পর্কে যখন অতিরিক্ত তথ্য প্রদান করা হবে তখন আমরা মোস্ট অফ দ্য টাইম ইউজ করব ইনফ্যাক্ট অথবা অ্যাকচুয়ালি যদি এরপরেও আমরা লিখে থাকি যে মোর এক্সট্রা ইনফরমেশনের পরে যদি আবার মোর এক্সট্রা ইনফরমেশন বোঝায় অ্যাট দ্য টাইম হোয়াট উইল ডু দেন তখন আমাদেরকে অবশ্যই ইউজ করতে হবে দেখো মোরওভার হাউএভার besides gain ইত্যাদি dear students I'm going to complete my class here and within short time I'm going to close my class here before closing the class I again invite you to attend my class in my next class with new topics at the same place same time Assalamu alaikum everybody again.